ओम शांति। 28 जून 2024 बाप दादा मधुबन मुरली 28/6/2024। मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी अशांति नहीं फैलाओ। இனிமையான குழந்தைகளே, அந்தர்முக்கியாகி அகநோக்கு உள்ளவராக ஆகி அதாவது அமைதியாக இருங்கள், வாயினால் எதுவும் பேசாதீர்கள், ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அமைதியாக செய்யுங்கள், ஒருபோதும் அசாந்தியை பரப்பாதீர்கள்। प्रश्न, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? குழந்தைகளாகிய உங்களை ஏழையாக ஆக்குகிற அனைவரையும் காட்டிலும் பெரிய விரோதி துரோகி யார்? उत्तर, क्रोध। कहाँ जाता है? जहाँ क्रोध है वहाँ पानी भी मटके में सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरा जवाहर जैसे थे भरा हुआ था, वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही इनको कंगाल बना दिया है। क्रोध मनुष्य खुद भी तपते हैं, दूसरे को भी तपाता है, इसलिए आप इस भूतों की अंतर्मुखी बन निकालो। கோபம், எங்கே கோபம் உள்ளதோ அங்கே பானையின் தண்ணீரும் கூட வற்றி போகும் என்று சொல்லப்படுகிறது। பாரதத்தின் பானை வைடூரியங்களால் நிரப்பப்பட்டதாக இருந்தது. இந்த பூதத்தின் காரணமாக காலியாகிவிட்டது। இந்த பூதங்கள் தான் உங்களை ஏழையாக ஆகிவிட்டிருக்கிறது। கோபமடையும் மனிதர்கள் தாங்களும் சூடாகி மற்றவர்களும் சூடாகுகிறார்கள்। அப்போது இந்த பூதங்களை அந்தர்முகி உள்முக நோக்கமுடையவர்களாகி வெளியேற்றுங்கள்। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुक्ता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का दरकारी नहीं, इसमें नहीं, सिर्फ समझाने की दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में रहना चाहिए, ये है मन मना भाव। मुझे याद करो, ये है पहले मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध की नहीं किया करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा देता है। क्रोध मनुष्य अशांति फैलाता है, इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना, भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना है, वह है साइलेंस में रहने का अच्छा है। सब कहते हैं इसको शांति चाहिए, ये बच्चों को बताते हैं शांति का सागर एक ही बाप है, बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। ஓம் சாந்தி। பாபா குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்கிறார், இனிமையான குழந்தைகளே, அந்தர்முக்கியாகுங்கள்। அந்தர்முக்தா என்றால் எதுவும் பேசாதீர்கள், தன்னை ஆத்மா என உணர்ந்து பாபாவை நினைவு செய்யுங்கள்। இது தந்தை குழந்தைகளுக்கு கற்றுத்தருகிறார்। இதில் வேறு எதுவும் பேசுவதற்கு தேவையில்லை, புரிந்து கொள்ள வைக்கப்படுகிறது। இல்லறத்தில் இதுபோல் இருக்க வேண்டும், இதுதான் மனமனாபாவாகும்। என்னை நினைவு செய்யுங்கள்। முதல் முக்கியமான விஷயம், குழந்தைகளாகி நீங்கள் வீட்டில் கோபப்படவும் கூடாது। கோபம் எப்படிப்பட்டது என்றால், அது குடத்தில் உள்ள தண்ணீர் கூட வற்றி போகச் செய்யும்। கோபவசமான மனிதர்கள் அசாந்தியை பரப்புகிறார்கள்। அதனால் இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டே அமைதியாக இருக்க வேண்டும்। உணவு சாப்பிட்டு விட்டு தனது தொழில் அல்லது அலுவலகம் முதலானவற்றிற்கு செல்ல வேண்டும், அங்கும் கூட அமைதியாக இருக்க வேண்டும்। அனைவருமே சொல்கிறார்கள், எங்களுக்கு அமைதி வேண்டும் என்று, இதுவும் குழந்தைகளுக்கு சொல்லப்படுகிறது। அமைதியின் கடல் ஒரு தந்தையாக இருக்கிறார், பாபா தான் கட்டளையிடுகிறார், என்னை நினைவு செய்யுங்கள்। இதில் பேசுவதற்கு எந்த விஷயமும் கிடையாது, முகமுடையவராக இருக்க வேண்டும்। तो बच्चे बताते हैं शांति का सागर एक बाप है, बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इसमें बोलने की कुछ भी नहीं है, अंतर्मुख रहना है। आप इसमें आदि में अपना काम करना है, तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता है, बिल्कुल मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना चाहिए, लड़ाई आदि करना, ये सब क्रोध है, सबसे बड़ा दुश्मन है काम। फिर दूसरा नंबर आता है क्रोध, एक दूसरे से दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितना लड़ाई हो जाती है, बच्चे जागते हैं सतयुग में लड़ाई होती है, ये तो बच्चे जानते सतयुग में लड़ाई होती नहीं है, ये है रावण पने की निशानी है। क्रोध वाला भी बहुत असुरी संप्रदाय कहा जाते हैं, भूत की प्रवेशता है, इसमें बोलना कुछ भी नहीं, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ये ज्ञान ही नहीं। वे तो क्रोध करेंगे, क्रोध वाले ही साथ क्रोध करने से ही लड़ाई लग जाती। बाप कहते हैं ये बड़ा भूत है, इनके युक्ति से भगाना चाहिए। मुख से कोई भी
कड़वे शब्द नहीं निकलने हैं, ये बहुत नुकसान करता है। विनाश भी क्रोध से ही होता है। घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहाँ अशांति फैल जाती बहुत रहती है। क्रोध किया है तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है। एक बार बताया तो फिर आधा कल्प के लिए ये भूत होगी नहीं। 5 विकार अभी भी फुल फोर्स में हैं. பாபா சொல்கிறார், என்னை நினைவு செய்யுங்கள். இதில் பேசுவதற்கு எதுவும் கிடையாது. உள்நோக்கம் உடையவர்களாக இருங்கள். அலுவலகம் போன்றவற்றில் தங்களது காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் இதில் அதிகம் பேச வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை. முற்றிலும் இனிமையானவர்களாக ஆக வேண்டும். யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்கக்கூடாது. சண்டையிடுவது முதலிய இதெல்லாம் கோபத்தினுடைய அம்சமாகும். அனைத்திலும் பெரிய விரோதி காமமாகும். பிறகு இரண்டாவது வருவது கோபம். ஒருவர் மற்றவருக்கு துக்கம் கொடுக்கிறார்கள். கோபத்தில் எவ்வளவு சண்டையாகி விடுகிறது குழந்தைகளுக்கு தெரியும். சத்தியுகத்தில் சண்டை நடப்பதில்லை. இது ராவனுடைய குணத்தின் அடையாளமாகும். கோபப்படுகிறவர்களும் கூட அசுர சம்பிரதாயந்தர் எனப்படுகிறார்கள். போதத்தின் பிரவேசம் அல்லவா. இதில் பேச வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை. ஏனெனில் அந்த மனிதர்களுக்கும் ஞானம் கிடையாது. அவர்களும் கோபப்படுவார்கள். கோபப்படுவர்கள் மீது கோபப்படுவதால் சண்டை வந்து விடுகிறது. பாபா புரிய வைக்கிறார், இது கடுமையான பூதமாகும். இதை யுக்தியுடன் விரட்ட வேண்டும். வாயிலிருந்து எந்த ஒரு கடுமையான சொல்லும் வெளிவரக்கூடாது. இது மிகவும் இழப்பு உருவாக்குவதாகும். விநாசமும் கூட கோபத்தினால்தான் ஏற்படுகிறது. வீடு தூரம் எங்கெல்லாம் கோபம் இருக்கிறதோ அங்கே அசாந்தி அதிகமாக இருக்கிறது. கோபப்பட்டால் நீங்கள் பாபாவின் பெயரை கெடுப்பீர்கள். இந்த பூதங்களை விரட்ட வேண்டும். ஒரு தடவை விரட்டிவிட்டால் பிறகு அரை கல்பத்திற்கு இந்த பூதம் இருக்கவே இருக்காது. तो ये विकार अभी फुल फोर्स में हैं. ऐसा समय बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में हैं. ये आंखों बड़ी क्रिमिनल है. मुख भी क्रिमिनल रहता है. जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तबाह देते हैं. काम और क्रोध ये दोनों बड़े दुश्मन हैं. क्रोध वाले याद कर नहीं सकते हैं. याद करने वाला सदैव शांति में रहेंगे. अपने दिल से पूछना है, हमारे में भूत तो नहीं. मोह का भी लोभ का भी भूत होता है. लोभ का भूत भी कम नहीं. ये सब भूते हैं क्योंकि ராவன் சேனா है. இப்போது 5 பூதங்கள் இப்போது முழு வேகத்தில் இருக்கிறது. இத்தகைய சமயத்தில் தான் பாபா வருகிறார். விகாரங்கள் முழு வேகத்தில் இருக்கும்போது இந்த கண்கள் மிகவும் குற்றமானவையாக இருக்கிறது. வாயும் கூட குற்றமுள்ளதாக இருக்கிறது. சப்தமாக பேசுவதால் மனிதர்கள் சூடாகி விடுகிறார்கள். மேலும் வீட்டையும் சூடாக்கி விடுகிறார்கள். காமம் மற்றும் கோபம் இந்த இரண்டும் பெரிய விரோதிகள். கோபக்காரர்கள் நினைவு செய்ய இயலாது. கோபக்காரர்கள் மெடிடேஷன் செய்ய இயலாது. நினைவு செய்பவர்கள் எப்போதும் அமைதியாக இருப்பார்கள். தனது மனதை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். எனக்குள் பூதம் எங்கு எதுவும் இல்லை தானே. மோகத்தினுடைய பூதமும் மற்றும் பேராசையினுடைய பூதமும் கூட இருக்கிறது. பேராசையின் பூதமும் கூட குறைவானது அல்ல. இவை அனைத்தும் பூதங்கள். ஏனென்றால் இது ராவனுடைய சேனையாக இருக்கிறது. तो बाप बच्चे को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंझे हुए हैं. समझते नहीं हैं क्योंकि भक्ति बहुत की है. भक्ति है देह अभिमान. आधा कल्प देह अभिमान रहा है. बाहर मुक्त होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते हैं. बाप जोर बहुत लगाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं. और सब बातें हैं, मानते भी हैं, फिर वह देते याद कैसे करेंगे. कोई चीज़ तो दिखाई नहीं पड़ती. उनको समझाया जाता है, तुम अपने को आत्मा समझो. ये भी जानते हो वह बेहद का बाप है. मुख से शिव शिव बोलना नहीं है. अंतर में जानने के तो ना जाना आत्मा हूँ. मनुष्य शांति मांगते हैं. शांति का सागर वे है, परमात्मा ही है. जरूर वर्षे कब वही देंगे. अब बाप के समझाते हैं, मेरे को याद करो तो शांति में जाएंगे और जन्मांतर के विक्रम का विनाश होंगे. बाकी कोई चीज़ ही नहीं है. कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है. आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है. याद से सभी या तो सभी करते हैं. हे भगवान, हे गॉड. कौन कहता है? आत्मा कहती है. अपने को बाप को याद करते हैं.
பாபா குழந்தைகளுக்கு நினைவு யாத்திரை கற்றுக் கொடுக்கிறார். ஆனால் குழந்தைகள் இதில் அதிகமாக குழம்பி போகிறார்கள், புரிந்து கொள்வதில்லை. ஏனெனில் பக்தி அதிகம் செய்திருக்கிறார்கள். பக்தி என்பது தேகாபிமானம். அரைக்கல்பமாக தேகாபிமானம் இருந்துள்ளது. வெளிமுக நோக்கத்தில் இருப்பதால் தன்னை ஆத்மா என உணர முடிவதில்லை. பாபா மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார். தன்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்து பாபாவின் நினைவு செய்யுங்கள். ஆனால் அதுதான் முடிவதில்லை. மற்ற அனைத்து விஷயங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளவும் செய்கிறார்கள். பிறகு சொல்லிவிடுகிறார்கள், எப்படி நினைவு செய்வது? எந்த ஒரு பொருளும் காணப்படுவதில்லை. அவர்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கப்படுகிறது. தன்னை ஆத்மா என உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இதையும் அறிவீர்கள். அவர் எல்லையற்ற தந்தையாக இருக்கிறார். வாயினால் சிவசிவா என்று கூட சொல்ல தேவையில்லை. உள்ளுக்குள் அறிந்து உள்ளீர்கள் நான் ஆத்மா என்பதை. மனிதர்கள் அமைதி வேண்டுகிறார்கள். அமைதியின் கடலாக இருப்பவர் ஒரு பரமாத்மாக ஒருவரே. நிச்சயமாக ஆஸ்திமாவை தான் தரக்கூடியவராக இருக்கிறார். இப்போது பாபா சொல்லி புரிய வைக்கிறார், என்னை நினைவு செய்வீர்களேயானால் அமைதி ஏற்பட்டுவிடும். மேலும் பல பிரிவுகளுக்கான பாவ கர்மங்கள் விநாசமாகிவிடும். வேறு பொருள் எதுவும் கிடையாது. இவ்வளோ பெரிய லிங்கம் எதுவும் கிடையாது. ஆத்மா சிறியது, பாபாவும் சிறியவராக இருக்கிறார், சிறிய அளவிலே இருக்கிறார். நினைவு அனைவரும் செய்கிறார்கள். ஹே பகவான், ஹே கடவுளே. யார் சொல்கிறார்கள்? ஆத்மா சொல்கிறது, என்னுடைய தந்தையை நினைவு செய்கிறேன். ஆக பாபா குழந்தைகளுக்கு சொல்கிறார், மன்மனா பவ. तो आत्मा कहती है आपण को बाप को याद करते हैं, तो बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भावे, मीठे बच्चों अंतर्मुखी होकर रहो। ये जो कुछ देखते हो ये ख़त्म हो जाना है। बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा का शांति में ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक तो शांति धाम जा नहीं सकते हैं। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिलेगी? बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों को बहुत है जो शांति में नहीं रहते हैं। बाबा जानते हैं घरों में रहते हैं, बिल्कुल शांत नहीं रहते। सेंटर पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो बाप को याद करें। वह नहीं है, सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं, तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते हैं। कोई भी देह से प्यार हो जाए तो उनको मन को कभी शांति हो ना सके, बस उसकी ही याद रहती है। बाप समझाते हैं मनुष्यों में 5 भूत है। कहते हैं इसमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने ही इनको कंगाल बना दिया है। वे तो अरे का एक भूत होता है, वह भी कभी कभी प्रवेश होती है। बाप कहते हैं ये 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। இப்போது பாபா சொல்கிறார், மனிதர்கள் அமைதி வேண்டுகிறார்கள். ஏ பகவான், கடவுளே யார் என்று சொல்கிறார்கள்? ஆத்மா சொல்கிறார், என்னுடைய தந்தையை நினைவு செய்கிறேன். ஆக பாபா தந்தைகளுக்கு சொல்கிறார், மனமனா பாபா, இனிமையான குழந்தைகளே அந்தர்முக்கியாக இருங்கள். இப்போது என்னென்ன பார்க்கிறீர்களோ அவை அனைத்தும் அழிந்துவிடப் போகிறது. மற்றபடி ஆத்மா அமைதியாக உள்ளது. ஆத்மா சாந்தி தாமத்திற்கு தான் செல்ல வேண்டும். எதுவரை ஆத்மா தூய்மையாகவில்லையோ அதுவரை அது சாந்தி தாமம் செல்ல முடியாது. ரிஷி முனிவர்கள் ஆகியோரும் கூட அமைதி எப்படி கிடைக்கும் என கேட்கிறார்கள். பாபாவோ சகஜமான யுக்தியை சொல்கிறார். ஆனால் குழந்தைகளில் பலர் சாந்தியாக இருப்பதில்லை. பாபாவுக்கு தெரியும், வீடுகளில் இருக்கிறார்கள், ஆனால் முற்றிலும் சாந்தியாக இருப்பதில்லை. சென்டருக்கு கொஞ்ச நேரம் செல்கிறார்கள், உள்ளுக்குள் சாந்தியாக இருந்து பாபாவை நினைவு செய்வதில்லை. நாள் முழுவதும் வீட்டில் தொந்தரவு செய்து கொண்டு சண்டை சச்சரவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே சென்டருக்கு வந்தாலும் கூட அங்கு அமைதியாக அவர்களால் அமர முடிவதில்லை. யாருக்காவது தேகத்தின் மீது பிரியம் ஏற்பட்டு விட்டதென்றால் அவர்களது மனம் ஒருபோதும் அமைதியாக இருக்கிறது. மனம் அங்கேயே சென்று கொண்டிருக்கிறது. அதனுடைய நினைவு தான் வந்து கொண்டே இருக்கும். பாபா சொல்லி புரிய வைக்கிறார், மனிதர்களிடம் 5 பூதங்கள் உள்ளன, இவர்களுக்குள்ள பூதம் பெருவேசுவாகி இருக்கிறது என சொல்கிறார்கள் இல்லையா? இந்த பூதங்கள் தான் உங்களை ஏழையாக ஆக்கிவிட்டிருக்கிறது. பூதம் என்று ஏதேனும் ஒன்று இருக்கலாம். பூதம் என்பது ஒன்று ஏதாவது இருக்கலாம், அதுவும் எப்போதாவது பிரவேசமாகி விடுகிறது. பாபா சொல்கிறார், இந்த 5 பூதங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் பிரவேசமாகி துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறது. இந்த பூதங்களை விட்டு வருவதற்கு தான் அழைக்கிறார்கள். பாபா வந்து எங்களுக்கு அமைதி கொடுங்கள், இந்த பூதங்களை விரட்டுவதற்கான யுக்தி சொல்லுங்கள். இந்த பூதங்களும் அனைவரிடம் இருக்கிறது. இது ராவண ராஜ்யத்தின் இருக்கிறது அல்லவா? அனைத்தையும் விட கடுமையான பூதம் காமம், கோபம் ஆகும். तो 5 भूतों की बाबा आकर हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। यह भूत तो सभी में है, यह रावण राज्य है। सबसे कड़ा भूत है काम क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाना है, ये तो उनकी हेवज में कुछ मिलना तो नहीं चाहिए। वह भूत प्रेत भगाते हैं,
मिला तो कुछ भी नहीं, ये तो बच्चे जानते हैं। बाप आते हैं सारे विषय से भूत भगाने को। अभी सारे विषय में सबसे भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में भी कोई भूत नहीं होता है, ना देहाभिमान होता है, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं है। ये अंडा खाऊं, वे खाऊं, ये खाऊं, बहुतों में भूत रहता है। अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देहाभिमान में आने से दिल होती है, बाकी पहुने ये करूं, फिर कमाई सारी छट हो जाती। क्रोध वाले का भी ये हाल होता है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों को प्रवेशता का कारण क्या हाल भारत में हो गया है। இப்போது ராவண ராஜ்யமாக இருக்கிறது. அனைத்தை விட கடுமையான பூதம் காமம் குரோதமாகும். பாபா பூதங்களை விரட்டுவதற்காக வந்திருக்கிறார் என்றால் அதற்கு பதிலாக ஏதேனும் கிடைக்கத்தான் வேண்டும். அவர்கள் பேய் பிசாசுகளை விரட்டுகிறார்கள், எதுவும் கிடைப்பதில்லை. இதை குழந்தைகள் அறிவார்கள். முழு உலகத்திலும் இருந்து பூதங்களை விரட்டுவதற்காக தான் பாபா வந்திருக்கிறார். இப்போது முழு உலகத்திலும் அனைவருக்குள்ளும் பூதங்களில் பிரவேசமாகி இருக்கிறது. தேவதைகளிடம் எந்த ஒரு பூதமும் இருப்பதில்லை. தேக அபிமானமோ எந்த பூதமோ காமம் பூதமோ கோப பூதமோ லோப பூதமோ எதுவுமே அங்கு தேவதைகளிடம் இருப்பதில்லை. பேராசையின் பூதமும் தேவதைகளிடம் இருப்பதில்லை. பேரரசின் பூதங்கள் குறைவானது கிடையாது. இந்த முட்டையை சாப்பிட வேண்டும், இதை சாப்பிட வேண்டும், அநேகரிடம் பூதங்கள் இருக்கின்றன. நமக்குள் காமத்தின் பூதம், கோபத்தின் பூதம் நிச்சயமாக இருக்கிறது என்பதை தனது மனதால் புரிந்து கொள்கிறார்கள். ஆக இந்த பூதங்களை வெளியேற்றுவதற்காக பாபா எவ்வளோ கஷ்டப்படுகிறார். தேகாபிமானத்தில் வருவதனால் நான் நகை அணிய வேண்டும், என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணங்கள்லாம் வருகிறது. பிறகு சம்பாதித்த வருமானமெல்லாம் காணாமற் போய்விடுகிறது. கோபப்படுகிறவர்களுக்கும் கூட இதை நிலைமைதான். கோபத்தில் தந்தை குழந்தைகளை கொன்று விடுகிறார். குழந்தைகள் மகனை தந்தை கொன்று விடுகிறார், மகன் தந்தையை கொன்று விடுகிறான், மனைவி கணவனை கொன்று விடுகிறாள், கணவன் மனைவி கொன்று விடுகிறாள். எப்படியெல்லாம் வழக்குகள் கேஸ் இருக்கிறது என்று சிறையில் போய் பார்த்தால் நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். இந்த பூதங்களின் பிரவேசத்தின் காரணத்தினால் பாரதத்தின் நிலை என்னவாக ஆகிவிட்டுள்ளது. பாரதத்தின் மிகப்பெரிய பானை தங்க வைரங்களால் நிரம்ப பெற்றிருந்தது, இப்போது காலியாகிவிட்டுள்ளது. சொல்கிறார்கள் இல்லையா, கோபத்தின் காரணத்தினால் தண்ணீர் பானை கூட காய்ந்து விடுகிறது என்று. तो जेल में जाकर देखो कैसा होता है। इन भूतों के प्रवेश का कारण क्या हाल भारत में हो गया। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरे का हाथी भरा हुआ था, वह अब खाली हो गया। क्रोध के कारण कहते हैं पानी का मटका भी सुखा जाता है। तो ये भारत का ही ऐसा हाल हो गया है। ये भी कोई नहीं जानते हैं। बाप ही जाते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते हैं। ये 5 भूतें बड़े ज़बरदस्त। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है। इस समय तो बात मत पूछो। बल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार में ही लेते हैं। भूत तो है ही ना। 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसा बना हुआ देखो। तो जो बाप बैठ समझाते हैं भारत कंगाल बना है, जो बाहर से कर्ज लेते हैं भारत के लिए बाप समझाते हैं अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। ये अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। तो இந்த பாரதத்தின் நிலையம் கூட இதுபோல் ஆகிவிட்டிருக்கிறது. இதையும் யாரும் அறிந்திருக்கவில்லை. பூதங்களை வெளியேற்றுவதற்காக பாபா தான் வருகிறார். இதை வேறு எந்த ஒரு மனிதரும் வெளியேற்ற முடியாது. இந்த 5 பூதங்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. அரைக்கல்பமாக இவற்றின் பிரவேசம் நடைபெற்று வந்துள்ளது. இந்த சமயமோ கேட்கவே வேண்டாம். யாராவது தூய்மையாக இருக்கலாம், ஆனால் பிறவியோ விகாரத்திலிருந்து தான் எடுத்திருக்கிறார்கள். பூதங்களோ இருக்கத்தான் செய்கிறது.
5 பூதங்கள் பாரதத்தில் முற்றிலும் ஏழையாக ஆகிவிட்டுள்ளன. அதனால் வெளியிலிருந்து கடன் வாங்கி கொண்டே இருக்கிறார்கள். பாரதத்திற்காக தான் பாபா சொல்லி புரிய வைக்கிறார். இப்போது குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு இந்த கல்வியால் எவ்வளோ செல்வம் கிடைக்கிறது. இது அழியாத படிப்பு. அழியாத தந்தை வந்து கற்றுத்தருகிறார். பக்தி மார்க்கத்தில் எவ்வளோ பழக்க வழக்கங்கள் உள்ளன. பிரம்மா பாபா சிறுவயதிலிருந்து கீதை படித்து வந்தார். तो बाप कहते हैं, बाप छोटेपन से पढ़ाई निकलता है, अभी तुम बच्चे को इस पढ़ाई से कितना धन निकलता है। ये अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ाते थे और नारायण की पूजा करते थे। कुछ समझते नहीं थे। मैं आत्मा हूँ, वे हमारा बाप हैं, ये भी समझ नहीं सकते थे, इसलिए पूछते हैं कैसे याद करूँ। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। हे भगवान आओ, लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं खाली है, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा। बल करके चमड़ी कितनी भी सफ़ेद है, परंतु आत्मा काली है। जो सफ़ेद खूबसूरत शरीर वाले हैं उनको अपना नशा कितना रहता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं पड़ता है कि आत्मा गोरी कैसे बनती है, इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपना बाप रचयिता और रचना का नहीं जानते हैं वे है नास्तिक। जो जानते हैं वे हुए आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चे को समझाते हैं। பிரம்மா பாபா சிறு வயதிலிருந்தே கீதை படித்து வந்தார். மேலும் நாராயணுக்கு பூஜ்யம் செய்து வந்தார். எதையும் புரிந்து கொள்ளவில்லை. நான் ஆத்மா, அவர் என்னுடைய தந்தை, இதையும் கூட அவருக்கு புரிந்து கொண்டிருக்கவில்லை. அதனால் எப்படி நினைவு செய்வது என்பது கேட்டிருக்கிறார். நீங்களோ பக்தி மார்க்கத்தில் நினைவு செய்து வந்தீர்கள். ஹே பகவான், வாருங்கள், எங்களை விடுவியுங்கள், லிபரேட் செய்யுங்கள், எங்களுக்கு வழிகாட்டுங்கள். வழிகாட்டி கிடைப்பது முக்தி, ஜீவன் முக்திற்காக தான். பாபா இந்த பழைய உலகத்தின் மீது வெறுப்பு ஏற்படுமாறு செய்கிறார். இச்சமயம் ஆத்மாக்கள் அனைவருமே கருப்பாக இருக்கிறார்கள் எனும்போது அவர்களுக்கு வெண்மையான தோல், வெண்மையான உடல் எப்படி கிடைக்கும்? தோல் எவ்வளவுதான் வெளுப்பாக இருந்தாலும் ஆத்மாவோ கருப்பாக இருக்கிறது அல்லவா. வெள்ளையான அழகான சரீரம் உள்ளவருக்கு நஷா எவ்வளோ இருக்கிறது பாருங்கள். ஆத்மா எப்படி வெள்ளையாகிறது என்பது மனிதர்களுக்கு யாருக்குமே தெரிவது கிடையாது. அதனால் அவர்கள் நாஸ்திகர் என்று சொல்கிறார்கள். யார் தங்களின் தந்தை படைப்பவர் மற்றும் அவரது படைப்பு பற்றி அறிந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் நாஸ்திகர்கள். யார் அறிந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஆஸ்திகர்கள். பாபா எவ்வளோ நன்றாக அமர்ந்து குழந்தைகளாக உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறார். ஒவ்வொருவரும் தனது மனதை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும், இதுவரை எனக்குள் தூய்மை உள்ளது என்று. तो जानते हुए भी आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे को समझाते हैं। हर एक अपने से दिल से पूछो कहाँ तक हमारे में सफाई हुई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के बल से ही रावण पर विजयी पानी है। इसमें शरीर की बलवान होने की कोई बात ही नहीं रहती। इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है। तो बल तो हो गई जिस्मानी मारने के लिए, बुद्धि में है हम विजय पाएँ। तुम्हारा में भी रूहानी बल, तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारा ऊपर कोई जीत पा नहीं सकती। तो பாபா சொல்கிறார், யார் அறிந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஆஸ்திகர்கள். பாபா எவ்வளோ நன்றாக அமர்ந்து குழந்தைகளாக உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறார். ஒவ்வொருவரும் தனது மனதை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். எதுவரை எனக்குள் தூய்மை உள்ளது, எதுவரை நான் என்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்து பாபாவை நினைவு செய்கிறேன். நினைவு பலத்தினால் தான் ராவணன் மீது வெற்றி கொள்ள வேண்டும். இதில் சரீரம் பலவானாக இருப்பதற்கான எந்த விஷயமுமே கிடையாது. இச்சமயம் அனைவரை காட்டிலும் பலவானாக இருப்பது அமெரிக்காவாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் அமெரிக்காவிடம் செல்வம், வெடிகுண்டுகள் முதலியன அதிகமாக இருக்கிறது. அதனால் அந்த அமெரிக்காவினுடைய பலம் சரீர பலமானது இல்லை, கொல்வதற்காக. அதாவது அமெரிக்காவின் பலம் சரீரத்துக்கான பலம் கிடையாது, கொல்வதற்கான பலமாக இருக்கிறது. நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பது புத்தியில் உள்ளது. உங்களிடமோ ஆன்மீக பலம். பாபா சொல்கிறார், तो मालिक हमारे ऊपर कोई जीत ना पाते हैं। तुम्हारा तो रूहानी बल है, बुद्धि में ही ये विजयी पाएँ।
तुम्हारे तो रूहानी बल हैं, तुम विजय पाते हो रावण पर, जिसमें तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। तुम्हारा ऊपर कोई जीत नहीं पा सकते हैं। आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता है, और कोई को बाप से वर्षा मिलता ही नहीं। तुम क्या बनते हो, थोड़ा विचार करो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और सुदर्शन चक्रधारी बनना है। ये समझाते हैं सुदर्शन चक्र से विष्णु को सबसे फिर सिर काटा है, इसलिए इसमें हिंसा की कोई बात ही नहीं है। ஏனென்றால் அவரிடம் செல்வம் வெடிகுண்டுகள் முதலின அதிகமாக இருக்கிறது. அதனால் அந்த பலம் சரீர சம்பந்தமானதாகிறது. கொள்வதற்காக நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பது புத்தியில் இருக்கிறது. உங்களிடம் ஆன்மீக பலமாக இருக்கிறது. நீங்கள் ராவணன் மீது வெற்றி கொள்கிறீர்கள். இதன் மூலம் நீங்கள் உலகத்திற்கு எஜமானர்களாக ஆகிவிடுவீர்கள். உங்களை யாரும் வெற்றி கொள்ள முடியாது. அரை கல்பத்திற்கு யாராலும் உங்களிடமிருந்து அபகரிக்க முடியாது. வேறு யாருக்கும் தந்தையிடமிருந்து ஆஸ்தி கிடைப்பதில்லை. நீங்கள் என்னவாக ஆகிறீர்கள் என்பதை கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள். பாபாவுக்கோ மிகுந்த அன்புடன் நினைவு செய்ய வேண்டும். மேலும் சுதர்ஷன் சக்கரதாரியும் ஆக வேண்டும். சுயதர்ஷன சக்கரத்தால் விஷ்ணு அனைவருடைய தலையும் வெட்டினார் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இதில் இம்சைக்கான விஷயம் எதுவும் கிடையாது. तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब क्या हाल हो गए देखो। बल तुम कितना भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत निकलना ही नहीं है। अभी अंतर्मुखी होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं। कोई से दिल लगाई ही बाकी पहनी तो समझो चट खा देते हैं। उनका मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता है। वे तो जैसा अछूत है, स्वच्छ नहीं है। अंतर में दिल काती है, बरोबर में अछूत हूँ। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये अवस्था रहनी है से यही तुम देवता बनेंगे। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं, अपने जांच करो। बहुतों को क्रोध है, गाली देने के बिगड़ रहते नहीं, फिर लड़ाई चली जाती है। क्रोध तो बहुत खराब है। भूत को भगाकर एकदम क्लियर होना है। शरीर याद ना आए, तब ऊंच पद पा सकते हैं. ஆக இனிமேலும் இனிமையான குழந்தைகளுக்கு பாபா புரிய வைக்கிறார். இனிமையான குழந்தைகளே, நீங்கள் என்னவாக இருந்தீர்கள், இப்போது உங்களது நிலைமையை பாருங்கள். நீங்கள் எவ்வளவு பக்தி முதலியவற்றை செய்திருந்தாலும் பூதங்களை வெளியேற்ற முடியவில்லை. இப்பொழுது உள்முக நோக்கத்தில் இருந்து பாருங்கள். நமக்குள் எந்த ஒரு பூதமும் இல்லைதானே என்று சோதியுங்கள். யார் மீதாவது மனம் ஈடுபட்டதா, மோகித்து கொண்டிருக்கிறதா? நகை அணிந்தீர்கள் என்றால் சம்பாதித்த பணம் வருமானம் இல்லாமல் போய்விடும். அவருடைய முகத்தை பார்ப்பதற்கு கூட நன்றாக இருக்காது. அவர்கள் அசுத்தமாகவே ஆகிவிட்டார்கள், தூய்மையாக இல்லை. உள்ளுக்குள் மனம் அரித்து கொண்டே இருக்கும். நான் தூய்மை இழந்து விட்டேன். பாபா சொல்கிறார், தேகத்துடன் கூட அனைத்தையும் மறந்து விடுங்கள். தன்னை ஆத்மா என உணருங்கள். இந்த நிலை இருப்பதன் மூலம் தான் நீங்கள் தேவதை ஆவீர்கள். ஆக எந்த ஒரு பூதமும் வரக்கூடாது. தன்னை தான் சோதித்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி புரிய வைத்து கொண்டிருக்கிறார். அநேகரிடம் கோபம் இருக்கிறது. நிந்தனை செய்யாமல் அவர்களால் இருக்க முடிவதில்லை. பிறகு சண்டை ஏற்படுகிறது. சிலரும் மிகவும் கெட்டவராக உள்ளார்கள். பூதங்களை விரட்டிவிட்டு முற்றிலுமாக தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். சரீரம் நினைவு கூட வரக்கூடாது. அப்போது தான் உயர்ந்த பதவி பெற முடியும். அதனால் 8 रत्नங்கள் பாடப்பட்டு இருக்கிறது. तो शरीर भी यादना है, ऊंच पद पा सकते हैं, इसलिए 8 रत्नों की गाई जाती है. तुमका ज्ञान रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए. कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें 8 रत्न पास वितानर होते हैं. उनके प्राइस मिलती है जैसा स्कॉलरशिप मिलती है. तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं. बूथ की प्रवेशता हो जाती है, वहाँ विकार होता ही नहीं. तुम बच्चे को बुद्धि में सारा ड्रामा का चक्कर फिरना चाहिए. இப்போது பாரதத்தில் 33 கோடி தேவதைகள் இருந்தனர் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு கூட 8 ரத்னங்களை விட கௌரவத்துடன் தேர்ச்சி பெறுகிறார்கள். அவர்களுக்கு தான் பரிசு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிறது. நீங்கள் அறிவீர்கள், குறிக்கோள் மிகவும் உயர்ந்தது. எய்ம் அண்ட் அப்ஜெக்ட், குறிக்கோள் மிகவும் உயர்ந்தது. போக போக கீழே விழுந்து விடுகிறார்கள். போதத்தின் பிரவேசமாகி விடுகிறது. அங்கே விகாரம் இருப்பதில்லை. குழந்தைகளாகிய உங்கள் புத்தியில் முழு டிராமாவின் சக்கரமும் சுற்ற வேண்டும். तुम जानते हो 5 वर्ष में कितना मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं. कोई हिसाब निकल सकता है. फिर वे जो होता है झाड़, उसमें भी ये लिख देंगे तो कल्प के पहले इतना वर्ष, इतना मास, इतना दिन, इतना घंटे, इतने सेकंड होते हैं.
मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बनाते हैं, 84 जन्म का हिसाब बताते हैं, तो कल्प के आयु क्यों नहीं बताते हैं। बच्चे को मनुष्य मुख्य बात तो बताई ही है कि कैसा भी हर करके भूतों को भगाना है। इन भूतों से तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर देती है। सब मनुष्य मात्र ही भूत जरूर है। 5000 வருடங்கள் எத்தனை மாதங்கள், எத்தனை மணிகள், எத்தனை வினாடிகள் உள்ளன என்று நீங்கள் அறிவீர்கள். யாராவது கணக்கெடுப்பவர்கள் இருந்தால் கணக்கெடுக்க முடியும். பிறகு இந்த மரம் இருக்கிறதே, அதிலும் கூட கல்பத்தின் இத்தனை வருடங்கள், இத்தனை மாதங்கள், இத்தனை நாட்கள், இத்தனை நொடிகள், இத்தனை வினாடிகள் என்று எழுதி விடுவீர்கள். இவர்கள் முற்றிலும் சரியாக சொல்கிறார்கள் என்று மனிதர்கள் சொல்கிறார்கள். 84 பிறவிகளின் கணக்கை சொல்கிறார்கள். ஆக கல்பத்தின் ஆயுளை ஏன் சொல்ல மாட்டீர்கள்? குழந்தைகளுக்கு முக்கியமான விஷயமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதாவது எப்பாடுபட்டாவது பூதங்களை விரட்டி அடிக்க வேண்டும். இந்த பூதங்கள் உங்களுக்கு முழு அழிவை ஏற்படுத்துகிறது. மனிதர்கள் அனைவரிடமும் இந்த பூதங்கள் நிச்சயமாக உள்ளன. भ्रष्टाचारத்தின் மூலமாக तुम रावण पर जीत पाते हो, तो वहाँ भ्रष्टाचार होती नहीं, रावण होता ही नहीं, रावण को भी कोई समझाते नहीं, रावण भी है कोई समझाते ही नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो तो फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो, बाप आए हैं तो बाप को वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बने हो, कितनी बारी असुर बनते हो, उनका हिसाब नहीं निकाल सकते। अनगिनत बार बने हो। अच्छे बच्चे शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आ सकता। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। तो இந்த பூதங்கள் பிரஷ்டாச்சாரத்தின் மூலமாக தான், விகாரத்தின் மூலமாக தான் பிறப்பு எடுக்கிறார்கள். அங்கே சத்தியுகத்தில் பிரஷ்டாச்சாரம் இருப்பதில்லை, அதாவது விகாரத்தின் பிறப்பு இருப்பதில்லை. ராவணனே அங்கு இருப்பதில்லை. ராவணனும் கூட யாரும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. நீங்கள் ராவணன் மீது வெற்றி கொள்கிறீர்கள், பிறகு ராவணனும் இருக்க மாட்டான். இப்போது புருஷார்த்தம் செய்கிறீர்கள். பாபா வந்திருக்கிறார் என்றால் பாபாவின் ஆஸ்தி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைத்தே ஆக வேண்டும். நீங்கள் எத்தனை தடவை தேவதை ஆகிறீர்கள், எத்தனை தடவை நீங்கள் அசுரராகி இருக்கிறீர்கள், அதனுடைய கணக்கை சொல்ல முடியாது. எண்ணற்ற தடவை, கணக்கில்லாத தடவை நீங்கள் அசுரர்களாக ஆகி தேவதைகள் ஆனீர்கள், தேவதையிலிருந்து அசுரர்கள் ஆனீர்கள். குழந்தைகளே, சாந்தியில் இருப்பீர்களானால் ஒருபோதும் கோபம் வராது. பாபா என்ன போதனை தருகிறாரோ அதை நடைமுறையில் படுத்த வேண்டும். अच्छा, धारणे के आगे मुख्य सारण आपने आपसे पूछना है, हमारे में कोई तो भूत तो नहीं, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती, जोर से बोलना व अशांति फैलाना तो संस्कार तो नहीं, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं। दूसरी पॉइंट, किसी भी देहदारी से दिल नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा में स्वयं को रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों से भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है. தாரணைக்கு முக்கிய சாரம், தன்னை தானே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். எனக்குள் எந்த ஒரு பூதம் இல்லை தானே, கண்கள் குற்றமுள்ளதாக கிரிமினலாக இல்லையே, சப்தமாக பேசுகிற பழக்கம் அல்லது அசாந்தியை பரப்புகிற பழக்கம் இல்லை தானே, பேராசை மோகத்தின் விகாரங்கள் தொந்தரவு செய்யாமல் இருக்கிறது அல்லவா. 2வது பாயிண்ட், எந்த ஒரு தேகதாரியிடமும் மனமும் ஈடுபடாமல் இருக்க வேண்டும். தேகத்துடன் கூட அனைத்தையும் மறந்து பாபாவின் நினைவில் யாத்திரை மூலமாக தனக்கு ஆன்மீக பலத்தை நிரப்பிக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு முறை பூதங்களை விரட்டிவிட்டு அரைக்கல்பதற்கு நீங்கள் விடுதலை பெற வேண்டும். वरदान, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्ध प्राप्त करने वाली फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव. ஈஸ்வரிய சட்டத்தை புரிந்து கொண்டு விதியின் மூலம் வெற்றியை பலனாக அடையக்கூடிய முதல் டிவிஷனுக்கு வரக்கூடிய அதிகாரி ஆத்மாக ஆகுக. இந்த வரதானத்தின் விசாரத்தை பாருங்கள். एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद. ड्रामा में इस विधान की विधि दी हुई है. अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते. नंबरवार बनने का विधान इस विधि से कारण ही बनता है. तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो. चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाला हो, अधिकार सम्मान है, लेकिन विधि से सिद्ध करो. इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलापन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकारी आत्मा मिल जाएगी. தைரியத்தின் அடி எடுத்து வைக்கும்போது பல அடிகளுக்கான உதவி நாடகத்தில் இந்த சட்டத்தின் விதி பதிவாகியிருக்கிறது. ஒருவேளை இந்த விதியானது சட்டத்தில் இல்லாமல் இருந்தால் அனைவரும் உலகில் ராஜாவாக ஆகியிருப்பார்கள். வரிசைக்கிரமம்
ஆவதற்கான சட்டம், வரிசை கிரமம் உருவாவதற்கான சட்டம் இந்த விதியின் காரணத்தினால்தான் உருவாகிறது. ஆக எவ்வளவு விரும்புகிறீர்களோ தைரியமையுங்கள் மற்றும் உதவி அடையுங்கள். சமர்ப்பணமானவர்களாக இருந்தாலும் இல்லறத வாசிகளாக இருந்தாலும் அதிகாரம் சமமாக இருக்கிறது. இருவருக்கும் சமமான அதிகாரம் இருக்கிறது. ஆனால் விதியின் மூலம் வெற்றி அடைய முடியும். இந்த ஈஸ்வரிய சட்டத்தை புரிந்து கொண்டு அலட்சியம் லீலைகளை அழித்துவிட்டால் முதல் டிவிஷனுக்கு வருவதற்கான அதிகாரம் கிடைத்துவிடும். ஸ்லோகன். संकल्पिक खजाना को प्रति ஏகாந்தி மே அவதார் பனோ. சங்கல்பம் என்ற பொக்கிஷத்தின் சிக்கனத்தின் அவதாரமாக ஆகுங்கள். अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा दोनों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. ओम शांति.